हे गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल रे आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करबा प्लस 3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम रो कोर पेपर 7 रो प्रथम यूनिट रो क्वेश्चन प्लाटों को पुस्तक दि रिपब्लिक रे वर्णित होइतिबा आदर्श राष्ट्र विषय रे वर्णना करो। डिस्कस द आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो आज कोलाबोरेट इन हिज बुक दि रिपब्लिक। उत्तर हेबो प्लाटों द्वारा लिखित पुस्तक दि रिपब्लिक रे राजनीति शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में देखा विभिन्न समस्या तार समाधान विषय रे वर्णना करा जायछि। बार्कन को मतरे रिपब्लिक होछि संपूर्ण मानवर दर्शन वर्णना पाई एक प्रयास। एथिरे राजनैतिक धर्म भितर चिंताधारार मिश्रण करा जायछि। या संगे संगे आदर्श राष्ट्र तथा आदर्श नागरिक विषय रे दि रिपब्लिक वर्णना करा जायछि। प्लाटों समय ग्रीक नगर राज्यगुड़िकर अराजकता एवं भ्रष्टाचार तथा दुर्नीति भरपूर थिला एवं नागरिक मानक जीवन दुर्विषह थिला। एणु प्लाटो तांको द्वारा लिखित पुस्तक दि रिपब्लिक रे एक आदर्श राष्ट्र परिकल्पना करथिले। प्लाटोंकर मतरे एक आदर्श राष्ट्र ही एक आदर्श नागरिक भावरे परिगणित होता है। आदर्श राष्ट्र नागरिक मानक मध्य उत्तम गुणावली को विकसित करिथाय। प्लाटों मतरे व्यक्तिर लक्ष्य राष्ट्र लक्ष्य मध्य कौन से पार्थक्य न थाए कारण व्यक्ति राष्ट्र एक अंश अटे। व्यक्ति सम्मुखीन राष्ट्र सृष्टि मनुष्यर तीनोटी लक्षण रही सेगुड़िक है विवेक रिजन मनोबल बा स्पिरिट तृष्णा बा आपिटिएट। राष्ट्र प्रवृत्ति व्यक्तिर प्रवृत्ति लक्षण सामान अटे। आदर्श राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़िक कौन डिस्कसन करवा। प्लाटोंकर पुस्तक दि रिपब्लिक रे एक आदर्श राष्ट्र वैशिष्ट्य विषय आलोचना करा जायछि। सेगुड़िक है प्रथम पॉइंट हम कौन ना दार्शनिक राजार शासन रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। प्लाटों मतरे जदि राजनीतिक क्षमता एवं वैज्ञानिक दर्शन जड़े व्यक्ति निकट परिदृष्ट न हुए ताहले राष्ट्र यही व्यक्ति समूहर मंद व्यवस्था बा अहितकर परिस्थिति परिसमाप्ति अंत हेब नहीं। इफ पॉलिटिकल पावर एंड साइंटिफिक नॉलेज आर नॉट यूनाइटेड इन द पर्सन then there is no end of evil for the state and also for the mankind in general। यार अर्थ होछि जे पर्यंत दार्शनिक माने राजा न होइछन्ति बा जे पर्यंत राजा बा सम्राट मानकर विवेक बा दर्शन ज्ञान नहीं तेबे नगर और नागरिक मानक सेमानकर कुकार्य मंद आचरण कि बंचाई पारे नहीं। प्लाटो केवल दार्शनिक व विज्ञ व्यक्ति मानकर शासन सपेक्ष थे। यही दार्शनिक राजा माने स्वर्ण प्रकृतिर यही दार्शनिक राजा माने विवेक प्रतिनिधित्व कर प्रभाव भाव प्रवणता निजक दूरे रखी निजर विवेक अनुसार राष्ट्र परिचालन करती। द्वितीय पॉइंट होची राष्ट्र द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। राष्ट्र द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था द्वारा राष्ट्र अधिक संख्यक दार्शनिक सृष्टि हो पारे बोली प्लाटो मत पोषण कर। शिक्षा व्यवस्था संगीत गणित विज्ञान दर्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विषय शिक्षा दि जाए। यही सब शिक्षा लाभ करने द्वारा जड़े व्यक्तिर अंतर्निहित गुणावली विकास हो से एक आदर्श नागरिक और दार्शनिक राजा भाव उत्तम रूपे राष्ट्र शासन कर। 3 नंबर हूँ कर्म अनुसार श्रेणी विभाजन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मनुष्यर तीनोटी लक्षण जता विवेक रिजन मनोबल स्पिरिट तृष्णा और आपिटेट अनुसार प्लाटो मनुष्य समाज को 3 भाग में विभक्त कर। शासक गोष्ठी रूलिंग क्लास बा दार्शनिक राजा सामरिक गोष्ठी मिलिटरी क्लास और कृषक श्रमिक गोष्ठी वर्किंग क्लास एमानक मध्य शासक गोष्ठी विवेकर प्रतिनिधित्व करते। प्लाटों मतरे ये गोष्ठी स्वर्ण प्रकृतिर अटंती। शासक गोष्ठी पर सामरिक गोष्ठी मनोबल रोप प्रकृतिर अटंती। सर्वशेष श्रमिक गोष्ठी व कृषक गोष्ठी क्रुद्धा व तृष्णा आपिटेट्र प्रतिनिधित्व करते। गोष्ठी सदस्य मैंने क्षुधा निवारण पर उद्यम करेंगे उत्पादन कार्य नियोजित हेबे। ये गोष्ठी तंबा व कपर प्रकृतिर होता। प्लाटों मतरे विभिन्न लोक कार्यदक्षता भिन्न भिन्न प्रकार अटे। केतेजन लोक एक कार्य अन्य मानक तुलन बेस भल भाव संपन्न करते। जो व्यक्ति जो कार्य योग्य से कार्य कले उत्तम फल मिलता है। से प्लाटों मतरे जो व्यक्ति
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ସେ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ଭାରତ ସମାଜରେ ତିନି ବର୍ଗରେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିପୂରକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମାଜରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ରାଜା ନ ହୋଇ ସୈନିକମାନେ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ରାଜପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧା ବା ସୈନିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ମତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭାଜିତ ଦାର୍ଶନିକ, ସୈନିକ ଓ ଶ୍ରମିକ ବା କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ବା ସ୍ଲେଭ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉନଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ବା ଜଷ୍ଟିସ୍। ନ୍ୟାୟ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ନଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାମାନେ ନ୍ୟାୟ ବା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସଠିକତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ସଂହତି ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସଦୃଶ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଲେ, ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇନର ଅବସ୍ଥିତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇନି। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନକୁ ଲଦି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆଇନ ଓ ଆଇନର ଅବମାନନା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସେହି ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ ସବୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଫଳରେ ଆଇନ ଓ ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ପ୍ରଜା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମତା, ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାର ସକ୍ଷମତା, ଅନ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ଲାଟୋ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାମ୍ୟବାଦର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାର ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସକ ଓ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମୂହକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋହମାୟା ଇତ୍ୟାଦିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ସମାଲୋଚନା। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା, କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ପ୍ଲାଟୋ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଥା ବିବେକ, ମନୋବଳ, ତୃଷ୍ଣା, ରିଜନ୍, ସ୍ପିରିଟ୍, ଆପିଟାଇଟ୍ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଟୋ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। 3 ନମ୍ବର ସମାଲୋଚନା। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ହାତରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୁତ୍ସିତ ଜାତିପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋ ମନୁଷ୍ୟ
ସମାଜକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଧନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନାରୀ ସାମ୍ୟବାଦ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦି ରିପବ୍ଲିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ କୁଶାସନ ତାହାର ସମାଧାନ ପରେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରି ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା, ସାମ୍ୟବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।